तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो मूल्यबोध भित्तिक शिक्षार उद्देश्य ହେଉଛି नैतिक मूल्यबोध, राजनैतिक मूल्यबोध, अर्थनैतिक मूल्यबोध, पेशा भित्तिक लक्ष्य। तो यार राइट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए नैतिक मूल्यबोध। तत्काल प्रयोग हेउथिबा गवेषणाटी ହେଉଛି मौलिक गवेषणा, क्रियाशीलता भित्तिर गवेषणा, परीक्षण भित्तिक गवेषणा, गुणात्मक गवेषणा। तो यार राइट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी क्रियाशीलता भित्तिर गवेषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो निम्नोक्त मध्यरु किए कहिथिले एक प्राकृतिक परिवेश मध्यरे शिक्षादान हेबा उचित। यह आपन पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो तो यार ऑप्शन गुडी कौन रही ग्रीन, क्लार्क, मॉरिसन, टागर। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी टागर। शिक्षा मनोविज्ञानी मानक निमते निम्न मध्यरु केउटी प्रथम ओ प्रधान अटे। मेधावी छात्र मानक आवश्यकता को परिपूर्ण करिबा, सर्वाधिक प्रभावशाली हेबा निमते शिक्षादान प्रक्रिया आविष्कार करिबा, शिक्षार्थी मानक असफलता निमते उपकल्पना प्रस्तुत करिबा, शिक्षा प्रशासनिकतार नीतिर अनुध्यान करिबा। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी सर्वाधिक प्रभावशाली हेबा निमते शिक्षादान प्रक्रिया आविष्कार करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कौन रही निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर प्रथम विद्यालय, सांगसाथी, समाज, विद्यालय, परिवार। तो ये क्वेश्चन आंसर मध्य आपण माने जानी थिबे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी परिवार। मनोविज्ञानर केउ विभाग रे व्यवहार भित्तिक नीति रहिछि, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए एथिक्स। निम्नोक्त मध्यरु काहार दर्शन उपरे पंडिचेरी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित, टागोर, विवेकानंद, गांधीजी, श्री अरविंद। राइट आंसर ऑप्शन डी श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो फ्रेंड्स जदि एमती क्लास आपन को भल लागुची ताहले वीडियोटी को भल भाबरे गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपन जदि हम चैनल रे नुवा अछंती ताहले एबे सब्सक्राइब कर दियंतु काहे कि ना एमिति वीडियो मु आपन को पई सब दिन नै के आसीबी एवं ए समस्त क्वेश्चन होची बहुत इंपोर्टेंट जहा कि आपन एग्जाम रे आसुची। तबे चलंते बे क्वेश्चन ऊपर को जिबा। कोन क्वेश्चन रहिची विद्यालय रे धर्म भित्तिक शिक्षा संभवपर नुहे, कारण शिक्षा प्रसंग रे धर्म भित्तिक ज्ञानर कोनोसी मूल्य नाही, धर्म को औपचारिक भाव में विद्यालय रे पढ़ा जाई परिबो नाही, अनेक धर्म रहिछि एवं एगुडी को विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थानित करिबा संभव नुहे, विद्यालय रे धर्म शिक्षा देबा को शिक्षक माने भलो पांती नाही। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी अनेक धर्म रहिछि एवं एगुडी को विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थानित करिबा संभव नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि भविष्यत रे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अग्राधिकार भित्तिरे निम्नोक्त मध्यरु केउटी विरुद्ध रे संग्राम करिवो, व्यक्ति मानकर अज्ञता, शिक्षा भित्तिक सुजोग रे रहिथिबा असमानता, धर्म व जाति भित्तिक विभाजन, शिक्षा भित्तिक मानर वंशानुकरण। राइट आंसर होची ऑप्शन सी धर्म व जाति भित्तिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु भारत रे शिक्षा भित्तिक योजना मध्यरे निम्नोक्त मध्यरु केउटी नाही, समानता, धर्म, गुणवत्ता, यथार्थता। तो यह मध्य आपन पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी धर्म। शिक्षार सर्वोत्कृष्ट कार्यटी हेउची अर्थनैतिक विकास, मानव संबल विकास, प्रयुक्ति भित्तिक विकास, राजनैतिक विकास। राइट आंसर ऑप्शन बी मानव संबल विकास। आधुनिक शिक्षा पद्धति निम्नोक्त मध्यरु केउटिकु नियंत्रणर उत्स भावरे विश्वास करे, व्यक्ति मध्यरे, शिक्षा प्रशासक मानक मध्यरे, उपयुक्त परिदर्शन उपरे पर्यवेसित, बाह्य भावरे न्यस्त करा जाय थाए। तार राइट आंसर होची ऑप्शन ए व्यक्ति मध्यरे। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे देखंतु कोन रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार समाज भित्तिक उद्देश्य रे अनुगामी नुहे, जड़े व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करिबा जदि यह समाजर हित निमंते होई थाए, व्यक्तिर शिक्षा भित्तिक अधिकार हेउची गुरुत्वपूर्ण, समाज गठन करुथिबारु व्यक्ति मानकर शिक्षित हेबा आवश्यक, सेमानकर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति माने शिक्षित हेबे। तो यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी सेमानकर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति माने शिक्षित हेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु प्रयोगवादी मानक अनुसार शिक्षार उद्देश्य मन और आध्यात्मिकतार विकास, प्रकृति शिक्षा ग्रहण निमंते शिशु को सुजोग प्रदान, निजर दैनंदिन समस्यार समाधान निमंते शिशु को प्रस्तुत करिबा,
ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବିବାଦୀ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଦର୍ଶନ ଏକମତ? ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଦର୍ଶବାଦ। ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନାଗରିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବିକା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1964 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା କମିଶନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୋଠାରୀ କମିଶନ, ମୁଦାଲିଆର କମିଶନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଠାରୀ କମିଶନ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନଥିଲା? ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ, ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। RUSAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରିଜିଓନାଲ ଅପରେଟର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। RMSAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ? ରୁଷା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାମସା, NPGET। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାମସା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ? କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଜାତୀୟ ନୀତି, ମହିଳା ସମୀକ୍ଷା ଯୋଜନା, ରାମସା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାମସା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? 45, 350 କ, 21 କ, 28। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 2010 ଅପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, 2009 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, 2012 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରାମସା, ରୁଷା, IEDSS, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବୁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୁଷା। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ କୋହଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟଘୋଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା 2005। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟଘୋଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା 2005। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଦୋଷ? ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବୁଝିପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷତା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ ହେବା ଉଚିତ? ମୌଳିକ ସ୍ତର, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? NPEGL, MLE, KGVP, ECCG। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, କୋଠାରୀ କମିଶନ, ମୁଦାଲିଆର କମିଶନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968। କିଏ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ମାନବ ଶରୀରର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ବାହାର କରିବା? ଟାଗୋର, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବିବେକାନନ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ, ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ, ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଧାରା 22, ଧାରା 7, ଧାରା 19, ଧାରା 45। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଧାରା 45। ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି? ସମାନତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗରିକତା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ତୁମେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତୁମ ପିତାମାତା ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହି ପେଶାରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁମ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ ନିମ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଏ? ବୋଧଗମ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହା ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ପରୋକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ,
ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଏହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଅନେକ ବେକାର ଯୁବକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଏହା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଅନେକ ବେକାର ଯୁବକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କିପରି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମତାମତଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଦିଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଟାଗୋର, ବିବେକାନନ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତିକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ? ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାସ୍ତବବାଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ କୁହାଯାଇପାରିବ? ସେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ଆଣିବା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ? ସମାନ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱରୂପ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ସାକ୍ଷରତା ଓ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସୁଯୋଗର ସମାନୀକରଣ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୌପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି? ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ଧମକ, ପ୍ରଥା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତାର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ, ଗାନ୍ଧୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଟାଗୋର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ବିବେକାନନ୍ଦ। କୋଠାରୀ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ନିୟମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ମାତୃଭାଷା, ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବେଣ୍ଟିକ୍, ମ୍ୟାକଲେ, ଡେଲହାଉସି, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାକଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଯାହା SCRT, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରତିକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ, ନିଷ୍କର୍ଷ, ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏଠାରେ ହେବ। ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ
प्रतिकल्प जहाँकि आसो प्रतिकल्प पर आपणकर तथ्य संग्रह देन आपणकर आसीजिव तथ्य प्रक्रिया करवा तापर आपणकर फलाफल प्रकाश देन निष्कर्ष। तो आपणकर केउं अंशटी आसुची आंसर आपणकर ऑप्शन बी आसुची देखंतु। तो एटा 6 देइचे एटा भूल हबो एटा होची च हबो। तो आपणकर फास्ट होची उ ख क च ग घ। तबे आपण बुझी पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रमर प्रचलक किए कहिथिले? स्टीफेनसन, पियाजेट, पार्कर, डेवे। राइट आंसर ऑप्शन डी डेवे। कार्य करुथिबा एक उपकल्पन परीक्षा करा जिबार आवश्यकता नहीं। एक जुक्ति को धरी रखिबा निमंते प्रमाणित एक उपकल्पन भविष्यत गवेषणा निमंते यह सामूहिक भाव में गृहीत उपकल्पन एक वैज्ञानिक तत्वर परीक्षित आकलन। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी भविष्यत गवेषणा निमंते यह सामूहिक भाव में गृहीत उपकल्पन। निम्न मानक मध्यरु किए ज्ञानर निर्माण करा जाय थाए? भक्ति रे कम विश्वास करती? व्यवहारवादी माने, घटना भित्तिक ज्ञान आहरणवादी, मानववादी, तथ्य प्रक्रियाकरण तत्ववादी। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए व्यवहारवादी माने। निम्न मध्यरु केउटी 2005 एनसीएफ रे नाही? शिशु मानकर सर्वविकास, द्विभाषी सूत्रर प्रयोग, ज्ञानर गठन, कोहल परीक्षा प्रक्रिया। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी द्विभाषी सूत्रर प्रयोग। शिक्षकता को काहींकि सम्मानजनक पेशा भाव में कहुई? समाज शिक्षक मानक सम्मान दे थाए। शिक्षकंकर नैतिकहीनता सेवार संभावना कम थाए। शिक्षक छात्र छात्री मानक भाग्य निर्धारण करिथांती। समाजर सदस्य मानक शिक्षक माने ही समाज रे प्रभावित करिथांती। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षक छात्र छात्री मानक भाग्य निर्धारण करिथांती। तो फ्रेंड्स ये थिला आज भिडियोटी केमती लागला और जदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित जनातु। भिडियोटी भल लगी लाइक और शेयर करूँ जहाँ फल समस्त पाखे इनफॉरमेशन पहुँची पार। आपण मैंने जदि यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबुदिन अपडेट होगापी चाहते हैं आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें ना। तो आज ये थैंक यू।